പാർലമെന്റിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയിലും എംപിമാർക്കെതിരായ കൂട്ട നടപടിയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് എംപിമാരുടെ മാർച്ച് വിജയ് ചൌക്കിൽ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കൾ ജന്തർ മന്ദറിലും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഖാർഗെയും കെ സി വേണുഗോപാലും സംസാരിക്കുന്നു. ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം. പാർലമെന്റിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിന് പുറത്തും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ എംപിമാർ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. വിജയ് ചൌക്കിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട എംപിമാരടക്കം ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഖാർഗെ സംസാരിക്കും. यहाँ पर पधारे हुए सारे मेरे मीडिया के दोस्तों, आज हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? ये दुर्दैव है कि शाह साहब भी वहाँ पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया और सदन में आके जो बातें बोलनी थी कानून के मुताबिक, he should come and speak in the house first, Lok Sabha, Rajya Sabha. Instead of that, he was speaking outside Lucknow, Varanasi, and Ahmedabad. Everywhere he is speaking, but he did not turn up in the Lok Sabha or Rajya Sabha. This is really condemnable, and it is also he violated. It becomes a privilege case. But in spite of that, we are repeatedly requesting the chairman of the Lok Sabha, speaker of the Lok Sabha, and chairman of the Rajya Sabha. We are requesting you allow us to speak, and we will give some facts
and you should explain why this happened, one thing. Secondly, purposely, the ruling party people are disturbing the proceedings. 125-30 people of Rajya Sabha member of BJP, they stood and they were shouting against 10 people. Hardly, yesterday we were hardly 10 people, and we were demanding the discussion and also explanation, but instead of listening, they were shouting against us. And it is first time happened that a parliamentary affairs minister along with 125 people standing in Lok Sabha, Rajya Sabha, standing in Rajya Sabha, he is giving a speech and 125-30 people are watching it and they are shouting slogans. This is really, it is, this shows that they don't have faith in democracy. They don't want discussion, debate. That's why we want to tell the people of this country, can a chairman allow all 125-30 Rajya Sabha member, and can he allow this minister to make a statement with such people and making a slogan condemning the opposition party? This is very bad. We'll warn the government. Such things will happen in future also. He should not think that permanently 100 years he is going to live. But he should behave democratically and constitution should be upheld. That is our motto. That's why we are politely protesting. We have put this view before you. Kindly take it. And anybody wants to? Okay. Sorry. Tomorrow we are protesting in Jantar Mantar, and all party people will be there. All our India party's leaders, those who are available here, they will participate here. And throughout the country, in a state headquarters, district headquarters, they will protest against this immoral, illegal behavior of this government. Kharge sir, BJP is saying that opposition is not in the house, at least the business is happening in the house, bills are getting passed. अगर यही है तो सबको बाहर डाल के तुम अकेले ही करो. हाँ? വിജയ് ചൌക്കിലേക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ പ്രതിപക്ഷ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി ലക്നൌവിൽ സംസാരിക്കുന്നു, വാരണാസിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു, അഹമ്മദാബാദിൽ സംസാരിക്കുന്നു, നാടിന്റെ പല ഭാഗത്തും പോയി പാർലമെന്റിലുണ്ടായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു. ആകെ പറയാത്തത് പാർലമെന്റിനകത്തു മാത്രം. പാർലമെന്റിലേക്ക് വരൂ, അവിടെ പറയൂ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഖാർഗെ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ എളമരകരിയും സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രശ്നമാണ് 2001 പാർലമെന്റ് ആക്രമണത്തിന്റെ 22ാം വാർഷിക ദിനത്തിൽ തന്നെ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ്. അമിത്ഷാ എന്ന് പറയുന്ന ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന എല്ലാ പരിവേഷങ്ങളും തകർന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും സഭയിൽ വന്ന് പ്രസ്താവന നടത്തണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ആ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയതിനാണ് ലോക്സഭയിൽ നിന്നും രാജ്യസഭയിൽ നിന്നും പ്രതിപക്ഷ മെമ്പർമാരെ മുഴുവൻ പുറത്താക്കിയത്. അന്ന് ഹാജരില്ലാത്തവരോ അപൂർവം ചിലരോ മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ഏത് ബില്ലും എങ്ങനെയും പാസ്സാക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. ഇത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഈ നടപടി ഇന്ത്യ മുന്നണി പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.
ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതിഷേധിച്ചു. നാളെ ജന്തർ മന്ദറിൽ വൻ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വിജയ് ചോക്കിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ MP-മാർ ഇപ്പോൾ എളമരം കരീമാണ് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷ MP-മാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിലല്ലാതെ എവിടെയാണ് MP-മാർ സംസാരിക്കേണ്ടത്? അതിനുള്ള അവകാശം പ്രതിപക്ഷത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. പാർലമെന്റ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാതലായ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് മറുപടി പറയാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇരുവരും പാർലമെന്റിന് പുറത്തിത് വാദോരാതെ പറയുന്നു. എന്നാൽ പാർലമെന്റിൽ വന്നത് പറയാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നുമില്ല. ഇത് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്മേലുള്ള നിഷേധമാണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഖാർഗെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. നിതിൻ അംബുജൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. നാളെ ഇന്നിപ്പോൾ വിജയ് ചൗക്കിലാണ് പ്രതിഷേധമെങ്കിൽ നാളെ ജന്തർ മന്ദറിലും വിപുലമായ പ്രതിഷേധമാണ് പ്രതിപക്ഷ MP-മാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. നാളെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം തീരാനിരിക്കെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടക്കം പ്രതിഷേധം നടത്തുമെന്നാണ് ഖാർഗെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിതിൻ അംബുജൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. നിതിൻ, എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ MP-മാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ? വേണു, പാർലമെന്റിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച അത് പാർലമെന്റിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളടക്കം തന്നെ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രതിപക്ഷ MP-മാർ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. പക്ഷേ അത് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകാതെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ അടക്കം കൂട്ട സസ്പെൻഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ പാർലമെന്റ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ 143 MP-മാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് MP-മാർ ഇന്ന് വിജയ് ചൌക്കിൽ പ്രതിഷേധിച്ചത്. നാളെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജന്തർ മന്ദറിലും സമാനമായി തന്നെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നോടൊപ്പം രാജ്യസഭ MP-ആയ സന്തോഷ് കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിജയ് ചൌക്കിലെ പ്രതിഷേധം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടേക്കുന്ന ആവശ്യം? യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവ് എന്ന് ഇവരെല്ലാ ദിവസവും വിശേഷിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഫലത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മോർച്ചറിയാക്കി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും അപകടകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഒരു പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും ഇല്ലാമുള്ളതാണ്. സഭക്കകത്ത് നടത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ മാന്യമായ പ്രതിഷേധങ്ങളായിരുന്നു. പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ആരംഭിച്ച കാലം മുതലുള്ള രീതികളാണ്. പക്ഷെ കൂട്ട സസ്പെൻഷനാണ്. 143 പേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മാതാവിനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മോർച്ചറിയാക്കി മാറ്റിയതിനെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ്. സമ്മേളനം നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ പ്രതിഷേധം അലയടിക്കും. വളരെ ലളിതമായൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ MP ഇപ്പോഴും BJP-യുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിക്കകത്ത് ഇരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇവർക്ക് സാമാന്യമായ മര്യാദയും നാണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരച്ചടക്കങ്ങളോടെയും എടുക്കൂലേ? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വമാണ്, മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അത് ആ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഒരു തരിമ്പങ്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചങ്ങാതിയെ ഒന്ന് പാർലമെന്ററി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതെ ഇവർ എന്ത് പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നതാണ്? പിന്നെ നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്തും പോയിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു, സഭക്കകത്ത് മാത്രം പറയില്ല. ഇവർ അത്ര വലിയ ആളുകളാണോ? ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിനകത്ത് വന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് എന്താണ് മടി? അപ്പോൾ ഒരു തവണ കിട്ടിയ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് തെളിവുകളൊക്കെ ശേഖരിക്കണം, സമയമെടുക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ 8-9 മാസമായിട്ട് മണിപ്പൂരിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എന്താണ് മിണ്ടാത്തതും? അപ്പൊ ഇരട്ടത്താപ്പാണ്. വളരെ വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന വളരെ അധമമായ ചിന്താഗതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. പ്രതിപക്ഷമില്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പല ബില്ലുകളും പാസ്സാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷ സാന്നിധ്യം അത്യാവശ്യമായി ഘട്ടമല്ലേ ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ അത്യാവശ്യം. ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബില്ലൊന്നും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ പാർലമെന്റ് പാസ്സായാലും അതിന്റെ മുകളിലൊക്കെയുള്ള നിയമ പോരാട്ടമൊക്കെ തുടരും. അത് വേറൊരു കാര്യം. അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതിലോമകരമായ ബില്ലുകളാണ്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യം ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് ഇവർ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ പാർലമെന്റിലാണെങ്കിൽ നാളെ ഈ രാജ്യത്തും ഇവർക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്ന ആരും പാടില്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന്റെ ആ രീതിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത്. അത് ശക്തിപ്പെടും. ഇന്ത്യടക്കം പ്രതിഷേധം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ വിജയ് ചൌക്കിൽ പ്രതിപക്ഷ MP-മാരടക്കം വലിയ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ, അധിർ രഞ്ജൻ ചൌധരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങി തന്നെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. എന്തായാലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിൽ ഇത്തരം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കിയാലും അതിനെ നിയമപരമായി നേരിടാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷ MP-മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയ് ചൌക്കിലും കൂടാതെ നാളെ ജന്തർ മന്ദറിലും കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും സമാനമായി തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ MP-മാർക്കെതിരെ കൂട്ട നടപടി, അതോടൊപ്പം തന്നെ BJP MP-ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാതെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തിക്കാട്ടി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ MP-മാരുടെ തീരുമാനം. എന്തായാലും നിതിൻ അംബുജനാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.